Hello students, welcome to NEET biology classes. Today in this lecture I am going to explain the synapses for the chapter the living world, and today we will discuss the characteristic features of the living organisms. So generally if we take what is living or what is life, somehow it is difficult to define what is life, but we can say few characteristic features that can make living organisms different from non-living objects. Andre living organisms ku non-living objects ku there are few differences. So that characters it mainly includes, first one, let us take those characters. So the first character I am going to talk about is growth. So growth means it is irreversible increase in the body mass or volume, or increase in the number of cells when we consider the unicellular organisms. So here growth andre ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಬಾಡಿಯ ಮಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೂಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, growth can also be observed in non-living objects. When if we consider only increasing in the body mass or the size, like for example if you take for this sand mounds and as well as mountains. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಗ್ರೋತ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್. But when we take the living organisms, so this is about non-living objects. If we consider the living organisms, in living organisms, growth is internal. So you can see internal growth. And here growth generally occur by cell division. ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ they generally shows indefinite growth. Indefinite growth means plants shows growth throughout their lifetime. Means ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬದುಕಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. What is the main reason for the indefinite growth in plants is the presence of meristematic tissue. So due to the presence of meristematic tissue, plants shows indefinite growth. Whereas if we consider animal, if we take animals, in case of animals the growth is definite. So definite growth, why it is definite growth? Because animals can grow only up to certain age. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, animals can grow only up to certain age. Certain age ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ. If we take humans ಅಲ್ಲಿ, in humans the growth means increasing in the body height,
ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 18 to 19 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್. ಅಂದರೆ ಟೀನ್ ಏಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟೀನ್ ಏಜ್ ದಿರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ lost, dead or damaged body cells. For example, if there is an injury to any body part, like for example if there are rashes on the skin, so there is a wound in any part of our body, to replace the dead cells, damaged cells, the cell division will occur, but growth only up to certain age. So this is how in case of multicellular organisms. Now let us talk about unicellular organisms. So here in unicellular organisms, generally entire organism is a cell. Growth, of course, as I said, in living organisms, growth generally occur by cell division. In case of unicellular organism, let us take amoeba as an example. So in amoeba, if you take, the reproduction is generally occur by binary fission, where there is formation of a cleavage furrow. ಈ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಫರ್ರೋ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಡೀಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅದರ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಚ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಲು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೀಬಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವಿತ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್, 2 ರೀಸನ್ಸಿಂದಾಗಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್ growth is not clearly defining feature of living organisms. Now let us take the next characteristic feature of living organism, that is reproduction. It is the production of progeny or offsprings more or similar to the parents. Or reproduction is also called as the ability of living organism to produce offsprings of its own kind. So this is one more important salient feature of living organism, and you have to remember reproduction is the exclusive feature of living organism. ಏನಪ್ಪ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎನಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಆರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಬಟ್ reproduction, it can be observed only in living organism. It cannot be observed in the non-living objects. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಡ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. But here when we take the reproduction, so reproduction can be classified into different types, like reproduction it includes asexual reproduction, and the second type is the sexual reproduction. So here asexual reproduction means the production of offsprings from a single parent ವಿತೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ asexual reproduction. Like for example, there are so many examples for asexual reproduction. Like for example, if you take amoeba reproduce asexually by binary fission
ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್. ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಫಿಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಟಸ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ, ಫಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರೂ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಆಲ್ಗೆ, ಫಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್, ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನಿಂದ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ a few organisms like for example planaria and even hydra. So they reproduce by means of regeneration. So here what is the difference between fragmentation and regeneration? So here fragmentation means if the body of organism is subjected into multiple fragments by any means, accidentally agbodu, naturally fragments agbodu, but those fragments, each fragment will develops into new organism, adu fragmentation. But regeneration antandre it is regrowth or formation of ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. And as well as asexual reproduction can also be observed by the formation of asexual spores like conidia, zoospores, etc. When we take sexual reproduction, notice sexual reproduction is more common in most of the advanced plants and as well as animals. So this sexual reproduction here, the formation of offsprings from two parents involve ಆಗುತ್ತೆ. It is biparental. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is biparental and as well as by the fusion of gametes. So gametic fusion ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫೀಚರ್, ಬಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ sterile married couple ಆಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಪಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಹನಿ ಬಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್, ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಸ್. ಡಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಆಗಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವಿತ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Because of these two reasons, reproduction is also not considered as a clearly defining feature of living organisms. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ reproduction is also not a clearly defining feature of living organisms. So finally, growth and reproduction both are
not clearly defining features of living organisms.